ईश्वर इस्राएल लोक मान प्रति विश्वस्त अटंती से अद्भुत रीति उद्धार करिसेंती। आम जीवन में कौन आम से अनुभूति पाइछु कि आम दुख समय ईश्वर ऊपर संपूर्ण निर्भर करिछु कि जो ईश्वर समस्त अमंगल रक्षा करि पारंती आमे कौन तांको ठारे विश्वास स्थापन करूछु। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती, सेथिबे मु विशेष आनंदित। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आपन को मतामत निश्चय आम मान को जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, समान को मु विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपन आज पर्यंत आम मान को फोन करि नाहंती, आज ही आम मान को फोन करंतु। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु। आज पुणी थरे कार्यक्रम मध्य दे आपन को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। आमे ई दिन मानकरे गीत संहिता उपरे अध्ययन करूछु। आमे गत पाठरे 80 गीत उपरे दृष्टिपात करूथिलु। आज मध्य 80 गीतर 10 पदरु 82 गीतर 8 पद जाए आमे चिंता करिबा। ए समस्त गीत आसफंक द्वारा रचित। गोष्ठी समस्त किपरि समस्या मध्य देई गति करूछंती से संपर्क रे कहउछंती। परमेश्वर किपरि समान पक्षरे अलौकिक भावे कार्य करूछंती से संपर्क रे कहितबा देखु। आमे 80 गीत अध्ययन कला बेले एक कथा लक्ष्य कलु जे किपरि गोष्ठी समूह कलह करंती और समान समस्या मध्य ईश्वर निकट में डाक पकाउछंती और ईश्वर साहाय्यर अपेक्षा रे अछंती। ईश्वर जेपरि समान समस्या समय अलौकिक भाव समान को साहाय्य करुछंती, सेमाने से अपेक्षा रे अछंती। गीत 81 रे आमे देखु जे सेमाने आनंद करुछंती कारण ईश्वर समान प्रति विश्वस्त अटंती और समान को अद्भुत रीति रे उद्धार करिसेंती। आम जीवन रे कौन आमे से अनुभूति पाइछु कि आम दुख समय कौन ईश्वर को ऊपर संपूर्ण निर्भर करिछु कि जे आम समस्या आमको उद्धार करिबा निमंते सक्षम अटंती। जो ईश्वर समस्त अमंगल रक्षा करि पारंती आमे कौन तांको ठारे भरोसा स्थापन करिछु कि? तेबे आसंतु ये संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। पाप सिउली रे खसे गला जेबे कुनी कुनी पाद तार अनंत तृषार नील परवार दिले निजर रुधिर पवित्र होई से तुमरी रखते पवित्र होई से तुमरी रखते रहिब तुम साथी रे लोह सरी गला उठे हस भरी गला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जा
से सहेला जड़ी जड़ी से सहेला चली गला नुआ सकाळ आसिला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली से सहेला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली से सहेला। आसंत वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जावा। आज आम से ही गीत संहितार 80 पर्वर 10 पदरू अध्ययन करने निमंते आरंभ करवा। तेबे एठारे मु आपनको स्मरण कराई दिए जे इस्राएल जाति को आम गत पाठरे एक द्राक्षालता सहित तुलना करिअछु। आ इस्राएल जाति जे से द्राक्षालता को उपस्थापित करे ताहा मध्य आमने अध्ययन करी आलोचना करिअछु। तेबे देखंतु 80 पर्वर 10 पदरू 12 पद मध्य लेखा अछि, ताहार छायारे पर्वतगण आवृत हेले ओ ताहार शाखा सबु परमेश्वरଙ୍କ एरस वृक्ष तुल्य हेले। ताहा समुद्र पर्यंत आपणा शाखा ओ नदी पर्यंत आपणा पल्लव विस्तार कला। काहेकि तुमे ताहार बेढ़ा भांगी पकाइअछ जे पथिक सबु ताहा छिंडाई पकाउअछन्ति। ईश्वर ताहांकर द्राक्षा क्षेत्र रोपण करिबा परे अनेक वर्ष धरि ताहार चतुर्पार्श्वरे एक बेढ़ा देइथिले बा आमे कहि परिबा बाड़ देइथिले। लोकमाने 600 वर्ष धरि उत्तम रूपे कालातिपात करथिले। ईश्वर सेमानकु विनाश करिबा निमंते सेही समयर कोनोसी एक महान गोष्ठी को सेमानक विरुद्ध रे जीवा निमंते अनुमति देइ नथिले। मिस्र इस्राएल विरुद्ध रे आसिला ओ जयलाभ कला, किंतु सेमानकु विनाश करि पाला नाही। सीरिया ओ हित्तीय गोष्ठी मानक क्षेत्र रे मध्य ठीक सेही परि घटिला, किंतु दिन आसिला ईश्वर सेही बेढ़ा को भांगी दे शत्रु मानकु सेही क्षेत्र रे प्रवेश कराइले। काहेकि कारण इस्राएल रो पालकों को अग्राह्य करथिले। 80 पर्वर 17 पदरे लेखा अछि, तुम दक्षिण हस्तर मनुष्य उपरे आपणा निमंते सबलीकृत मनुष्यपुत्र उपरे तुम्भर हस्त थाओ। ईश्वरଙ୍କ दक्षिण हस्तरे हेउछि शक्तिर स्थान। ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे किए अछंती? यह इस्राएलर मसीह अर्थात ख्रीष्ट। दाऊद लेखिले, सदाप्रभु मो प्रभु को कहती, आम्भे तुम्भ शत्रुगण को तुम्हर पादपीठ न करिबा पर्यंत तुम्भे आम्भ दक्षिण रे बस। प्रभु यीशु मध्य एही विषय को ताहांक निज प्रति व्यवहार करथिले जेतेबेले तांकर शत्रु माने ताहांकर मसीहत्व दाबी प्रति एक बाजी लगाइथिले। आदि पुस्तक 35 पर्वरे राहेलଙ୍କ विषय उल्लेख होइअछि, जेतेबेले से तांकर द्वितीय पुत्र को रास्ता कड़े जन्म देले, जहाँकि बेथलेहेम आड़ को जाइअछि। बिन्यामीन शिशु थिला, किंतु से ताहाकू सेहीपरि डाकिले नाही। जेतेबेले से शिशु प्रति दृष्टि कले जहाँकू से जन्म देइथिले, सेतेबेले से ताहांकू बिनोनी बोली डाकिले, जार अर्थ मोर कष्टजात पुत्र। किंतु जाकुब जेतेबेले से शिशु प्रति दृष्टि देले, से कहिले नुहे, आमे ताहाकू बिनोनी
ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାହାକୁ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବୋଲି ଡାକିବା, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ପୁତ୍ର। ବିନ୍ୟାମିନ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ବା କ୍ଲେଶର ପୁତ୍ର ଭାବେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ପର୍ବର 18 ଓ 19 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଆମେମାନେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଫେରିଯିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କର, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେନାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ। ଆପଣ ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତେଣୁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 81 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରର ଗୀତ। ଏହା ଆସଫର ଗୀତ। ଏହା 80 ଗୀତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀର କ୍ରମଶଃ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହି 80 ଓ 81 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଜାକୁବର କ୍ଲେଶ ବା ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେନ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇତ୍ୟବସରରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ 81 ଗୀତର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାନ କର, ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଗୀତ ଉଠାଅ ଓ ଦାରା ନେବଲ ସହିତ ମନୋହର ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର ଆଣ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ଦିନରେ ତୁରୀ ବଜାଅ, କାରଣ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିମନ୍ତେ ବିଧି ଓ ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଅଂଶର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅତି ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ ଉଦିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦେଖାଯିବ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଉତ୍ସବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲର 4ଟି ପର୍ବ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆସୁଥିଲା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ ଓ ତାପରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ପର୍ବ। ଏହି ଗୀତଟି ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ପର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ତୁରୀର ପର୍ବ ପରି ଜଣାଯାଏ, କାରଣ ଗୀତ 81 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିମନ୍ତେ ବିଧି ଓ ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ମହାନ ଦିନ, ଆଉ ଏହାର ସଫଳତା ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ତେବେ ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଏକ ମହାଜୟଧ୍ୱନି ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଦିନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଏକ ମହାନ ଦିନ ଓ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏହାପରେ 81 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେହି ମିଶର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାଇଲେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 81 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଆମେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ତଥା ଅପରାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୂପକ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତି। ଏହାପରେ 81 ପର୍ବର 11ରୁ 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଏ ଓ
ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ ଓ ଆମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 82 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କିପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି ଗୀତଟି ଇସ୍ରାଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟର ବିଚାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 82 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆସଫର ଗୀତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 82 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଓ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ବିଚାର କର, ଦୁଃଖୀ ଓ ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କର, ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଦୁଷ୍ଟଗଣର ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ର ଓ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କ ଓ ଦୁଃଖୀ ତଥା ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ସରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଓ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। 82 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସକଳ ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଗଣ ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତଥାପି ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମରିବ ଓ ଜଣେ ଅଧିପତି ତୁଲ୍ୟ ପତିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ହେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯଥାର୍ଥ ତଥା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର, ତା ନହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ହେବ। ଓ ଦିନ ଆସୁଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋହଳ କରାଯିବା ବେଳେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅସମାନତା, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଧନୀକୁ ଗରିବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦରିଦ୍ର ଓ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର। ତେବେ ଦରିଦ୍ର ଓ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାହା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ପରି ଅତି ପୁରାତନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମସିହ ଭାବେ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦରିଦ୍ର ଓ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଜଗତ ଦୋହଲୁଅଛି ଓ ଏକ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛି। ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ। ସେମାନେ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଶ କେବେ ହେଲେ ସୁଧୁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ବିଚାରରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅପରାଧର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ସିନା, କମିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଅତି କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। 82 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଗଣ ଓ
ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଏହିପରି କହିଥିଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତୋତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଥିବାରୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା କ'ଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର କରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହା ମୁଁ କହିବାରୁ ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହୁଅଛ? ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ କର୍ମ ସବୁ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯାହାକି ଯୋହନ 10 ପର୍ବର 33 ପଦରୁ 37 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଏହି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବାକୁ ବସୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଚାର କରିବାକୁ ବସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇ ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୌକିକ ବିଚାର ସଭା ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ। ଏପରିକି ମୁଁ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଥିରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋହର ବିଚାର କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସମୟର ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ, ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ଯାହାକି 1 କରିନ୍ଥୀୟ 4 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିହେତୁ ଏପରିକି ସେ ନିଜର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବିଚାରକର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ବିଚାରକର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦେଶର ନୀତି ନିୟମ ନେଇ ବିଶେଷ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ବିଚାରକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ନାହିଁ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ଓ ତା ସହିତ ନୀତି ନିୟମର ଲଙ୍ଘନକୁ ନେଇ। ଆଉ ଏହି ନୀତି ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନେଇ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପିତାମାତାମାନେ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର। ଯାହାକି କଲସିୟ 3 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହାର ପିତାମାତା ତାହାକୁ ଠିକ୍ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯେପରି ବଢ଼ାଇବା କଥା ସେପରି ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଜି ସେହିପରି ଅନେକ ପିତାମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ମୋହର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ସେହି ପିଲାକୁ କହିଲି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମ ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ନର୍କକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହିପରି ଦିଅନ୍ତି, ନର୍କକୁ ଯାଇ
ନିଜର ପୁତ୍ରର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପଚାରନ୍ତି, ପୁଅ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ତାହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କଲି। ଏହାପରେ 82 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠ, ପୃଥିବୀର ବିଚାର କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ଓ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଏହି ଜଗତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତା ବିଷୟର ବିଲୋପ ଘଟେ ଓ ଧାର୍ମିକତା ତଥା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ପାରେ, ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ଅନନ୍ତ କାଳ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବର ଭାଗୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜାତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମୟରେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ଆସପଙ୍କ ଗୀତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ରାଜା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଚାରର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଧର୍ମମୟ ଓ ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଏହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଆମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ ବସି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ମନୋନୀତ ଜାତି ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେହିପରି କୃପା ତୁମେ କର। ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। अलौकिक भाव प्रभु तुम्हें आम को सुरक्षा प्रदान कर। तुमरी हाँ प्रभु बाहु छाया तले आम जपरी प्रभु सुरक्षित रहिबु, तुमर महिमा तुमर गौरव करिबु, से अनुग्रह तुम दान कर। तुम्हें आम प्रार्थना शुणिल उत्तर देल बोली धन्यवाद दी। यही समस्त प्रार्थना आम निमंते प्राण देइथवा प्रिय जीशु नाम मागिलु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तर हेउछि सी ईश्वर। आजिर प्रश्नटी हेउछि बिन्यामीन शब्दर अर्थ कौन? ए कष्टजात पुत्र, बी दक्षिण हस्तर पुत्र, सी योद्धा, डी साहसिक। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାइबाकु अनुरोध। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गंजाम रु शांतियल दल बेहेरा।